Students, the last video we discussed about classifications of periodical table, classifications of elements and periodicity in properties. And now we are going to study about states of matter, that is having 8 marks. That 8 marks is divided into, that is 8 marks is divided like second question and 12th question and 30th question. Second question having 1 mark, 12th question having 2 marks, 30th question having 5 marks. Okay, my dear students, now in states of matter we are not going depth because revision videos. In this revision videos we go straight to, that is gas law. Okay, in this gas law we are going to study about Boyle's law. Boyle's law was introduced by Robert Boyle in 1662. In this we take that mainly pressure, volume, temperature. Pressure, volume, temperature. The statement or definition of Boyle's law, in these three you will keep one as a constant and two must be as function. Okay, at constant temperature, he kept the temperature is constant. The volume of volume of a given mass of gas. William, please understand. He keeping the temperature as a constant. The volume of gas volume of mass gas varies inverse proportional with the pressure, or we can write the fixed amount of gas at constant temperature. The gas volume is inversely proportional to the pressure, means volume is inversely proportional to the pressure at constant temperature. We can write P is equals to, if remove the proportionality constant, we will write V is equals to R by P. R by P, or you can take that K. Okay, R or K. Okay, this is nothing but K or R proportionality constant. We can write PV is equals to K, where in Boyle's law. In Boyle's law. Next we are going to study about Charles' law. Charles' law, similarly, you will take what you will take? You will take the pressure as a constant. See, when come to Boyle's, he kept the temperature as a constant. When come to Charles, he's taken that at volume of given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. Means he is taking that V is directly proportional to the temperature. Okay, at constant pressure. Then we can write V is equals to KT. Correct, no? V is equals to KT. K is equals to K. K is equals to V by T. V by T. This is the Charles' law. See, Boyle's law, temperature is constant. Volume of mass of the gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. When come to Charles' law, at constant pressure, the volume of given mass of a gas is directly proportional to the temperature. Next, the third law, that is Gay-Lussac law. Third law is Gay-Lussac law. This was introduced by Joseph Gay's law in 1802. When come to Charles' law, it is introduced by Charles in 1787. When come to Charles, 1802. What you will tell that? You will take that both Boyle's law and Charles' law. Both Boyle's law and Charles' law, he will kept a constant value. You will kept a constant volume, means what happens? The pressure of a given mass of a gas, is directly proportional to the temperature. You will tell that P is directly proportional to the temperature at constant volume. Then what will P is equals to
kT. This is the expression for Gay-Lussac law. Okay, then you can take k. If you kept a constant k, then P by T will get correct now. Yeah. Next we're going to talk that Avogadro law. Avogadro law. Avogadro law. Avogadro law is the law, the equal volume. What you will tell the Avogadro law? Please you see, Avogadro law will tell that equal volume of a gas, equal volume of a gas under the same, you will kept the pressure and temperature both constant. See, you will kept both constant, that is pressure and temperatures. Okay, the volume of gas is directly proportional. The volume of gas, you will tell the two, that is volume of gas is directly proportional to the n mole of Avogadro law, that is volume of a gas. Sorry, volume of a gas directly proportional to n. N is nothing but number of moles of a gas. A number of moles of a gas. You will tell that V is directly proportional to the n. N is nothing but number of moles of a gas. V we can write kT. We can write k is equals to V by T. This is the Avogadro law. Okay. While discussing this three, we will going to write that ideal. Means you see, once again I am telling that Boyle's law at constant temperature, volume of a mass of a gas is inversely proportional to the pressure. Okay, when come to Charles' law, that at constant pressure, volume of a given mass of gas, is directly proportional to the temperature. When come to Gay-Lussac, at constant volume, the pressure of given mass of a gas is directly proportional to the temperature. When come to Avogadro law, that the volume of a gas is directly proportional to n mole of gas, means number of moles of gas. Okay, now we are going to discuss that ideal gas equation. Ideal gas equation, ideal gas means a gas which obeys Boyle's law, Charles' law, Avogadro law. We know that Boyle's law is at constant temperature, volume of a gas is inversely proportional to the pressure. Charles' law, volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature. Avogadro law, volume of a gas is directly proportional to the number of moles of a gas. These three laws obeys the ideal gas equation. See, a gas which obeys the Boyle's law, Charles' law, Avogadro law at all temperatures and pressures is called ideal gas. There is a two gas, that is ideal gas and real gas. Okay. We will write the three equations, that is Boyle's law, that is V is inversely proportional to the pressure at constant temperature, and n is nothing but number of moles of a gas. Charles' law, V is directly proportional to the temperature at constant pressure and number of moles.
Okay, Avogadro law, volume of a mass of a gas is directly proportional to the number of moles of a gas at constant pressure and temperature. We write the expression that is V volume, correct? No, in all this is volume is directly proportional to N is nothing but number of, correct? No, number of moles and Tp, because at all temperature and pressure. Okay, next we are writing, we remove this proportionality constant, we will write R. Okay, we will write, we get V is equals to R N T by P. If P sends to the left hand side, PV is equals to nRT. This is the equation. This is the equation for ideal gas equation. Ideal gas equation for N mole of gas for ideal gas equation. Okay, next we are going to discuss Dalton law of partial pressure. Dalton law of partial pressure. We are already telling it's not a pressure, full pressure, it is partial pressure. Partial means partiality. Okay, it was introduced by John Dalton in 1898. In 1898. Okay, what he will tell that at constant temperature. See, he is also telling that at constant temperature, the total pressure executed by non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure. Means he will tell that John Dalton will tell that first of all, total pressure means all at constant temperature, means keeping the temperature is constant. Okay, what happened? The total pressure executed by non-reacting gases. In this means we taking that one beaker. In this the gas molecules are there. Okay, we are keeping the temperatures constant, but the pressure is applying. Okay, pressure is applying with the different see, this is the four chambers. Okay, we are keeping the gaseous molecules at constant temperature. We are not changing the temperatures in all the beakers. Okay, but the total pressure executing by all the pressures executing in this some of the gaseous molecules does not reacting with the another gaseous molecules. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ that your class room is one beaker, in that you are all the gaseous molecules, one person not reacting. Do you understand that non-reacting gases equal to the sum of partial pressure? Partial means ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 gases. I am taking that P is total, that is total pressure is executing by it is P1, it is P2, it is P3, it is P4, but different gases. In different gases, some gases molecules that not reacting, non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure. That is telling that partial pressure gases. Okay, this is about Dalton law. Okay, see, Dalton law applications we have already discussed in your classroom, and also we discussed in offline and online also. Next we are going to discuss about postulates of kinetic theory. Postulates of kinetic theory. See, postulates of kinetic theory, the simple just you understand, that is gas molecules. ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಟೈನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ called molecules. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್
extremely small particles. That is what we tell, that is small particles are called molecules. Molecules, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಚೇಂಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗೋದಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟನ್ ಲಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡೆಲ್ಟನ್ ಲಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೂವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಫ್ರಂಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೈಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ರೈಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಹಿಂದೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಲು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಮೂವ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಮುಂದೆ ಇರೋ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೈಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಂತ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ನೋ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೌಂಡ್ ಏನೋ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಷ್ಟ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ನೋ? ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ when compared to total volume occupied by the gas. ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಂಪೇರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬೈತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಬೈಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕದ ಅವ್ರು ಬೈತೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೈತೀವಿ. ಹಂಗೇನ ಇಲ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ collusion ಆಫ್ ದ gaseous molecules, ದ ಕಂಟೈನರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕಿಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಡೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ನೋ? ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟು ರೂಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಫುಲ್ಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕಂಟೈನರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಾಲ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ಲಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ collusion of the gaseous molecules, the container wall exceeds the pressure. Next point, the collusion are perfectly elastic, that is no energy loss or ಓಕೆ. ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಹಂಗೆ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರ ಎನರ್ಜಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರ, ಹಂಗೆ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಾ?
ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ ಇದಾಗತ್ತಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದ ಆವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ is directly proportional to the temperatures. Okay, next if we talk about ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದಿ 3 laws, ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸು it does not obeys. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it does not obeys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಡಸ್ ನಾಟ್ obeys ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ. ಅವ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ. ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇಸ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಂದರೆ PV = NRT ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 3 ಲಾ ಒಬೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅದು PV = NRT, ಇದು ಒಬೇನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಅದೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ wan der Waals ಫೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೀಕ್ van der Waals force of attraction ಅಂತಾನೆ. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಲಿ ನೋ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸಸ್, ನೋ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, real and ideal gas equations. Next we are going to discuss about real gas ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ನೋ? ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದು, ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ನೋ? ಅದೇ ಒಂದು ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು 2 wrong assumptions made in a kinetic theory of gaseous.
ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿಲಿ 2 ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸೇ ಬೇರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದು ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಂಡರ್ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಂಡರ್ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು 2 ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ. 2 ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಅದಕ್ಕೆ deviated from ideal behavior, that is real gas. Next when come to talk about liquefaction of gases. Liquefaction gases amit ಹೇಳ್ತೀವಿ. liquefaction of gases 3 types. ಒಂದು critical temperature, critical pressure, critical volume. ಏನಿದು critical temperature ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಬೋವ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಕೊರೋನಾ ಇರೋದು ವೈರಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಬೋವ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್, ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಕ್ಕೆದ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ 30.98 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಬೋವ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ PVTನೇ. PVT ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಲಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ PVT ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಬೋವ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಾನು TC ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ TC ಅಂತಾನೆ, ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ CT ಅಂತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು TC ಆದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ CT ಆದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಎರಡು ಸೇಮ್. ಓಕೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಅವ್ನು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಬೋವ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡಲ್ಲೂ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ by 1 mole of a gas, one molecule of a gas at critical temperature and critical pressure. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to discuss that is hydrogen. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ in for your exam purpose. Okay, first we are going to discuss that hydrogens ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ಲಿ? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು 24th ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 24th ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಕಾಲ್ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, compound of dihydrogen formed with the most of S block elements. S block elements. Yaake S block elements? Because it is a highly electropositive character irutte. highly electropositive character. S block elements ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅರ್ಥಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಲಿಥಿಯಮ್ಮು, ಸೋಡಿಯಮ್ಮು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು, ರುಬೇಡಿಯಮ್ಮು, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಸಿಲೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸಿಲೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಿದು ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಬೈನರಿ compounds of hydrogen, like we will take binary compounds of hydrogen like magnesium hydrate. ಅರ್ಥಕ್ಕದ? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ EX. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ HX ಅಂತೀನಿ. HX ಅಂದರೆ ಈ X ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. X is number of molecules, H is hydrogen, E is S block elements. ಹಿಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸಲೀನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದೆ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದೆ. ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಲಿ ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ದ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ, ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್, ರುಬಿಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ ಸೀಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಫ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಲೀಥಿಯಂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಲೀಥಿಯಮ್ಮು, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಲೀಥಿಯಮ್ಮು, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ಕು. ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. The elements of group 13 to 17, that is P block elements. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ P block elements. Example: boron hydride, aluminum hydride, methane, ammonia, hydrogen gas, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ HCl. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ bent shape, correct? No, there is a 2 lone pairs and 2 bond pairs. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ నేను ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರೂಪ್ 7, 8, 9 ಯಾವುದು? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಏನಿದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದೇನು? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸು, ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು, ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಏನಂತೀವಿ? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಏನು ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ soluble salts like calcium and magnesium ions is called soft water. Now difference ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲ್ಯಾದರ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾದರ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್. ಇದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರು ಮೋರ್ ಲ್ಯಾದರ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್, ಇದು precipitate with not soap. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್: ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರು. ಅದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರು,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ H2O2. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ 10 ಲೀಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? H2O2 ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದು? O2 ಪ್ಲಸ್ H2, ಕರೆಕ್ಟ್ನೋ? ಇದೇ ಬರೆಯೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು? ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗುರ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ 2 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಬರಲ್ಲ, 2 ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು ಎಷ್ಟು? 8. ಮಾಸು 16 ಇರುತ್ತೆ. 16 ಇಂಟು 2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 2 ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. 2 ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು? 16 2s are 34 ಇಂಟು 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಇಂಟು 2 ಏನಾಯ್ತಿದು? ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ 68 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, 68 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇದು 34 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ STP ಅಂತಾನೆ. STP ಅಂದಿರುವಾಗ 22.7 ಬರುತ್ತೆ. 22.7 ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಬಂತು, 2 ಇಂಟು ಇದೆಷ್ಟು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 34 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಾವು ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 22.7 ಅಟ್ STP. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಎಬೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ 22.7 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ produce 22.7 liters of oxygen produces 68 grams of hydrogen peroxides. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ 10 ಲೀಟರ್ಸ್. 10 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ at STP, standard temperature and pressure, produces 68 grams of hydrogen peroxides. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಟು 10 ಬೈ 22.7. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ.
22.7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 68 ಗ್ರಾಮ್ಸು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ 10 ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ರೇನಾಯಿತು, 68 ಇಂಟು ಗ್ರಾಮ್ಸು ಏನದು 68 ಇಂಟು 10 ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ 10 ಲೀಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ 22.7 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 29.9 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 30 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. 30 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಇದು 30 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3% ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ 20 ಕೊಟ್ಟ. 20 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 20 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಮ್ 20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ STP, ಇಲ್ಲಿ 20 ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 68 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 22.7 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 60.7 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಂಗೆ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ, H2O2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ O2 ಪ್ಲಸ್ H2 ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಪ್ಲಸ್ 34 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, 16 ಇಂಟು 34 ಗೀವ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 34 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು 22.7? ಅದು STP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಅದು ನೀವು ಗುರ್ತಿಕೋಬೇಕು. 22.7 ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? 22.7 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ. ಗೇಷಿಯಸ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದರೆ 34 ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 16 ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ 22.7 ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಟೈನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗುರ್ತಿಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, D2O ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜೀವಿತ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಜೀವಿತ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 182.